मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। ओम नीलाम भोजो दलाभिराम नयनाम नीलांबरा अलंकृतां गौरंगीं शरदिन्दु सुंदरमुखीं विस्मेर बिंभ धारां कारुण्यमृतवर्षिणीं हरिहर ब्रह्मादिः वन्दितां ध्यायेत् सर्वजनेप सीतार्थफलदां रामप्रिया जानकीं ध्यायेत् महादेवी सीता त्रैलोक्यपूजितां सप्तहाटक वर्णाभां पद्मजुग्म करद्वये सद्रत्नभूषण स्फुरद दिव्यदेह शुभात्मिकां नानावस्त्रां शशिमुखीं पद्माक्षीं मुदितान्तरां पश्यन्ति राघवं पुण्यं सज्जा षड्गुणेश्वरीं। पवित्र सीता नवमी। पवित्र सीता नवमी अवसर रे द्विप्रहरर धूप परे महाप्रभुंक आज्ञामाल सीता देवी को दिया जाई थाए। तापरे भद्रासनस्थ अष्टदल पद्म उपरे माँ विजे करिथांती। परे पंचामृत महास्नान नुआ लुगा लागी चंदन लागी माळ फूल लागी होई बेश बढ़ी थाए। परे पंच उपचार रे शीतल भोग होई वंदापना बढ़ी थाए। एहा परे वाल्मीकि रामायणर सीता जन्म अध्याय पाठ हेबा परे माँ स्वस्थान को बाहुड़ा विजे करिथांती। एही पवित्र तिथि रे मिथिला नरेश महाराजा जनकंक लक्ष्मी मंत्र पुनश्चरण यज्ञर पूर्णाहुति संपन्न हेबा परे महाराजा निजे यज्ञ भूमि कर्षणशीत द्वारा करिबा परे सुवर्ण मंजूषारे महालक्ष्मींक अवतार कन्यांकु प्राप्त होइथिले। शीत द्वारा आकर्षण होई मिलिथिबारु माँक नाम सीता हेला। जनकंक कन्या बोली माँ जानकी नामरे ख्याता। मिथिलार राजकुमारी बोली माँक नाम मैथिली। विदेहर राजनंदिनी बोली माँक नाम मध्य वैदेही। भूमिरु जात बोली माँक नाम भूमिजा। पृथ्वीरु उत्पत्ति बोली पार्थवी। शेषरे रामदेवंक पत्नी बोली माँ रामवल्लभा। मघाभे जानकीं शुक्ले वैशाखे नवमी तिथ्यौ जनकस्य सुतां जातां सीतामम्बां नमामि ताम्। वैशाख शुक्ल नवमी मघा नक्षत्र रे देवी जानकींकर आविर्भाव होइथिला। सेही माता सीतांकु कोटि कोटि प्रणाम। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी बा सीता नवमी तिथि। संजोग देखंतु द्वापर रे राधाराणी एवं केशवंक जन्म अष्टमी तिथि रे एवं त्रेतया रे श्री रामचंद्र एवं माँ जानकी उभयंक जन्म नवमी तिथि रे। तेबे जेते ईश्वर विश्वासी हेले मध्य अनुसंधित्सा बारंबार जागे जे सतरे कोण मानव देहधारी भूमिसुता वैदेही माटीरू जन्म होइथिले। एहा कोण सतरे संभव? एमिति कहिले हेतुवादी माने पुणी मो माँ को कल्पित कहानीर नायिका कही तांको गुरुत्व उणा करिवार धृष्टता करिबेनी। एमिति भाबिबा भितरे दृष्टिरे पड़िला अद्भुत रामायण नामक पोथी उपरे। एथिरे महर्षि वाल्मीकिंक रचित संस्कृत श्लोक गुड़िकु ओडिया काव्य भाषांतर रे लेखा जाइछि। एही पुस्तकर 88 पृष्ठा अष्टम सर्ग आरंभ रे लेखा जाइछि। लक्ष्मी रूपिणी जगतमाता जानकी नामे से विख्याता राक्षसी गर्भरु जन्म पुणी भूमिरु उत्पन्न जे रूपे होई मिथिलारे पालिता हेले जनकरे। अर्थात माता सीता राजर्षि जनकंक पालिता कन्या थिले एवं तांको प्रकृत माता जणे राक्षसी थिले। ए कथा जानी कौतूहल हेला वैदेहींक प्रकृत पितामातांकु जानिबा पाई। आगकू पढ़िबा परे जणा पड़िला अजर आमर होई 3 लोक उपरे राजुती करिबा इच्छारे दशानन रावण ब्रह्मांकु घोर तपस्या करिले।
ତାଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଇପ୍ସିତ ବର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଅମରତ୍ୱ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଇବା ପରେ ରାବଣ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋତେ ଏମିତି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଯକ୍ଷ, ପିଶାଚ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, କିନ୍ନର, ଉରଗ, ଅପ୍ସରା, ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ବା ଯୋଗିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱକନ୍ୟା ପ୍ରତି କାମାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ସେହି ପାପରେ ହିଁ ମୋର ନାଶ ହେବ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ହେବା। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ବୟସର ଜ୍ଞାନ ହରାଇ କାମୁକ ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ସେହି ବରଦାନ ପାଇ ରାବଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜୟୀ ହେଲା। ଏକଦା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ କେତେକ ତପସ୍ୱୀ ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରୁଧିର ଝରାଇଲା। ସେହି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଗୁତ୍ସମଦ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମାତ୍ର କନ୍ୟାରତ୍ନ ବିହୁନେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଋଷି ସପତ୍ନୀକ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବାକୁ ତପ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କୁଶ ଅଗ୍ରରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଦୁଗ୍ଧ କଳସରେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଦୁଗ୍ଧ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୈବାତ୍ ମୁନିମାନଙ୍କ ରୁଧିରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ରାବଣ କଳସ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଏହି କଳସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେହି କଳସରେ ରୁଧିର ଭରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ତାହା ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଦେଲା। ବଳମତ୍ତ ରାବଣ ତିନି ଲୋକର ଅନେକ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି କାମବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ରୁଧିର କଳସ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ତାହା ବିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ। ସେ ସେହି କଳସ ଆଣି ପ୍ରାଣ ହାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବାହନ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ସେ ଶୋଣିତ ପାନ କଲେ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେବା ଜାଣି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଋଷି ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା କଥା ଜାଣିଲେ ରାବଣ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଭାବି ସେ ବିମାନ ଘେନି ଦୂର ଦେଶକୁ ବାହାରିଗଲେ। କୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରି ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯୋଗକୁ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ସେହି ଭୂମି କର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ପହଞ୍ଚି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ମାତାଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱକନ୍ୟା ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। ଶୀତ ବା ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ପାଇଥିବାରୁ ନାମ ରଖିଲେ ସୀତା। ଯେଉଁ ଶିବଧନୁକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେଥିରେ ଗୁଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଅନେକ ପୁଙ୍ଗବ, ସେହି ଶିବଧନୁକୁ ନିତ୍ୟ ହାତରେ ଉଠେଇ ସଫା କରୁଥିଲେ ବୈଦେହୀ। ସେତିକିରୁ ବୁଝିହୁଏ ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବୀତ୍ୱ ବହୁଥିବା ନାରୀଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ନିଜ ବଳକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କିମ୍ବା ଅପଚୟ ନ କରିବା ହିଁ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ବିଧାନ ହୋଇଛି ଜାନାମ ସୀତା, ବର୍ଣ୍ଣନେ ଶୋଭା ଅତି ମଧୁରତା। ବୁଢ଼ୀ ନେତ୍ର ଆଜ ହେବ ପବିତ୍ର, ବିଶେଷେ କର୍ଷି ଦେଇ ହୃଦ କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଣିଲାଣି ସ୍ନେହ ବୀଜ ଯେ, ବିଚାରୁ ଏମନ୍ତ ଜନକ ସମ୍ମତ ଶୁଣିଲେ ସଖୀ ସମାଜ ଯେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ବା ସୀତା ନବମୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ରୂପ କାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ମାତା ଜାନକୀ ସଭିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ। जाओ